보고 볼 수만 없어서 이 자리에 나오게 된 대전 지역 고등학생들입니다. 한국어, 영어, 프랑스어, 그리고 일본어로 시국선언문 발언 시작해 보도록 하겠습니다. 침묵이 만드는 역사의 주범이 될 것인가? 외침이 이뤄낼 역사의 주역이 될 것인가? 지난 12월 3일 우리는 한밤중 도심에서 총칼을 든 군부 세력 상공의 헬기를 보며 두려움에 떨어야 했습니다. 온몸 바쳐 그들에게 저항하는 시민들을 보며 마음을 졸여야 했습니다. 그리고 지난 12월 7일 우리는 탄핵 소추안 표결에 불참하는 국회의원 105명의 모습을 보며 낙담했습니다. 21세기 그 어떤 민주주의 국가에서도 볼 수 없는 장면들이었습니다. 민족의 질서이자 우리의 힘인 민주는 5일간 처참히 무너졌습니다. On the night of December 3rd, 2024, we watched in fear as armed military forces roamed the streets, accompanied by military helicopters hovering in the sky. We stood anxiously as we witnessed citizens resisting against the weapons of the military with nothing but their own bodies. President Yoon Suk-yeol had declared an emergency martial law, accusing the opposition party of plotting insurgency and trying to overthrow free democracy. Then, on December 7th, we were disheartened by the sight of 105 National Assembly members walking out of the chamber, refusing to vote on the motion to impeach the president. These were scenes unimaginable in any modern democratic nation in the 21st century. Yet, over the course of 5 days, democracy, our nation's backbone and our collective strength, collapsed. 우리 학생들은 이러한 사태에 대해 목소리를 내려 합니다. 비록 고등학생 신분이지만 국가가 국민과 국민의 대표인 국회의원을 무시하고 대통령 개인의 이익을 위해 계엄을 선포했다는 것은 누가 봐도 잘못된 이름을 알고 있기 때문입니다. 군인이 민간인을 향해 총구를 겨누는 행위에 분노하기 때문입니다. 우리의 윗세대가 나라를 위해 친구와 가족의 생사를 걱정하며 지새웠던 수많은 밤과 피와 눈물을 흘리며 지켜온 우리의 역사를 기억하기 때문입니다. We choose to speak up in the face of these abhorrent events. Though we are merely high school students, we clearly recognize that the proclamation of martial law for the president's personal benefit, disregarding the will of Korean citizens and National Assembly members, is unequivocally wrong. We are outraged by the sight of soldiers aiming guns at civilians, reminiscent of the countless nights of fear, sacrifice, blood, and tears our previous generations endured to protect our country. Their struggles stand as cold, hard evidence of our hard-won history of democracy. 우리는 민주주의가 당연한 세대입니다. 동시에 촛불혁명을 겪으며 자라왔기에 민주주의가 흔들리지언정 무너지지 않는다는 것을 몸소 경험한 세대입니다. 그렇기에 우리는 여전히 민주주의가 살아있다고 믿습니다. 어찌 바위 하나가 큰 강의 물살을 가로막을 수 있겠습니까? Some may view us as a generation that considers democracy as a given. However, we grew up witnessing candlelight rallies and protests for it. We experienced firsthand that while the flame of democracy may waver, it will never die out. That is why we maintain our faith in it. Let the stones be thrown, for they shall not break democracy's bones. 많은 것을 잃어온 우리는 더 이상 겨울이 두렵지 않은 우리는 간절한 외침이 종국엔 봄을 불러온다는 것을 알고 있기에 더욱 격렬히 목소리를 내겠습니다. 지금은 윗세대가 지켜온 나라를 우리가 함께 지켜야 할 때이기 때문입니다. Nous qui avons déjà traversé tant d'épreuves, nous qui n'avons plus peur de l'échec, savons que nous pouvons faire naître notre pays et de descendre. C'est pourquoi nous élevons nos voix aujourd'hui, car il est temps pour notre génération de défendre l'ensemble de la nation que nous avons protégée avec tant de courage. 먼저 윤석열 정권에게 외칩니다. 윤석열 대통령의 비상계엄 선포는 헌법 정신에 완전히 위배되는 행위이며 국민의 대표가 국민의 뜻을 거스르는 명백한 반역 행위입니다.
정치인으로서 일말의 양심이라도 지키십시오. 그것이 당신들에게 줄 수 있는 마지막 경고이자 진심 어린 호소입니다. Tout d'abord, nous nous adressons au gouvernement du président Yoon Suk-yeol. L'accident de la loi martiale provoqué par le président Yoon constitue une violation flagrante à la Constitution. De plus, c'est un acte de tradition manifeste envers la volonté du peuple. Nous appelons le président et son gouvernement à au moins respecter le principe fondamental de la justice et de la conscience. Ceci est notre dernier avertissement, accompagné d'un appel sincère à agir avec dignité. 다음으로 시국에 무관심한 모든 이들에게 외칩니다. 우리들은 선악을 결단하는 매 순간에 당당히 선을 택할 선의지를 가졌습니다. 동시에 그것을 관철할 수 있는 용기를 지녔습니다. 따라서 이제는 누군가 대신해주길 기다리지 않고 스스로 권리와 삶, 그리고 우리의 미래를 지켜야 합니다. 민주주의와 자유는 스스로 지킬 때 가장 강하기 때문입니다. 하나된 힘으로 대한민국의 미래를 함께 만들어 갑시다. Ensuite, nous nous adressons à tous ceux qui restent indifférents à cette situation critique. En tant que citoyens responsables, nous avons non seulement la capacité de choisir la bonne issue, mais aussi le courage de défendre notre pays et ses valeurs. Il est désormais temps de ne plus attendre que d'autres agissent à notre place. Nous devons protéger nos droits, nos vies et notre avenir par nous-mêmes. La démocratie et la liberté puissent leur véritable force dans le peuple. Unissons nos forces pour constituer l'ensemble l'avenir de la République de Corée. 더 이상 어른들이 선사해준 평화에 의존하지 않고 스스로 정의를 외치기로 한 우리는 다음과 같이 말합니다. 大人たちが与えてくれた平和に頼らず自ら正義を叫ぶことにした私たちは次のように提示します。 하나, 윤석열 대통령은 즉시 자신이 저지른 만행에 대해 책임을 지고 국민의 심판을 겸허히 받아들여라. 1. ユン・ソクヨル大統領は自分が犯した蛮行に対して責任を持って国民の審判を謙虚に受け入れろ。 하나, 부정한 과거를 청산하고 내란죄의 공모에 헌정 질서를 유린한 자들을 몰아내라. 1. 不正な過去を正難し内乱罪に公募して憲政秩序を蹂躙した者を追い出せ。 하나, 국가의 이름으로 자행한 모든 직간접적 폭력에 대해 머리 숙여 사죄하라. 1. 国家の名の下に犯したすべての直接間接的暴力に対して頭を下げて謝罪せ。 대한민국은 민주공화국입니다. 대한민국의 주권은 국민에게 있고 모든 권력은 국민으로부터 나옵니다. 大韓民国は民主共和国です。すべての権力は国民から生まれます。 그대들이 바라는 국가란 무엇입니까? あなたが望む国とは何ですか？ 네, 우리 정말 멋있는 우리 고등학생들에게 큰 박수 부탁드립니다. 와, 발언한 분들이 너무 다 잘하셔서 제 발언이 조금 부끄럽게 느껴지지만 제 진심을 담았으니 집중해서 들어주셨으면 합니다. 여러분, 요즘 비통한 나날들 뿐입니다. 투표권도 없던 제게 대한민국의 제20대 대통령으로 당선됐다며 나타난 윤석열이 똥만 싸지르고 다녔던 2년 나날들을 기억합니다. 그 2년 동안 저는 대한민국이 민주주의 국가가 맞는지 수없는 의문을 가져야 했습니다. 계급제도는 1894년에 폐지되었는데 왜 2024년의 사회에는 눈에 보이지 않는 계급이 존재하고 노동자라는 이유로 안전을 보장받지 못하며 소수자라는 이유로 사회에 배척당하고 같은 인간으로 보지 않는지 의문이 들었습니다. 여러분, 헌법은 이딴 사회를 누가 만들었는지 말해주었습니다. 헌법 제1조 2항 대한민국의 주권은 국민에게 있고 모든 권력은 국민으로부터 나온다. 헌법 제10조 모든 국민은 인간으로서의 존엄과 가치를 가지며 행복을 추구할 권리를 가진다.
국가는 개인이 가지는 불가침의 기본적 인권을 확인하고 이를 보장할 의무를 진다. 맞습니까? 네. 대한민국 국민이라면 모두가 아는 헌법 제1조 2항과 헌법 제10조를 어떻게 검사 출신 윤석열 대통령이 이를 이행하지 않을 수가 있습니까? 그렇다면 이 사회를 이따구로 만든 사람은 누구입니까? 윤석열! 그래서 저는 제가 윤석열 대통령의 시작을 만들진 않았어도 끝은 책임지고 만들기 위해 이 자리에 섰습니다. 12월 3일 불법 개혁령 선포는 온 국민들을 불안에 떨게 했습니다. 저는 수능이 끝난 고3으로서 지금 시점에 당장 잃을 것도 두려운 것도 없지만 단 하나! 10년 동안 끊없이 배워온 한국의 역사가 되풀이될까 두려웠습니다. 12월 3일에 불법 개혁령은 국민이 당연하게 가지고 있는 권리와 자유가 박탈당할 위기에 있었습니다. 국힘 의원들은 이를 옹호하고 국민들을 기만했습니다. 그 때문에 지금도 언제 터질지 모르는 대통령의 선포가 두려워 잠들지 못하고 하루하루를 살아가고 있습니다. 하지만 저뿐만 아니라 모든 국민이 이 두려움 앞에 맞서 싸우고 있습니다. 오랜 역사 동안 우리는 민주주의를 지키기 위해 두려움을 피하지 않았습니다. 우리는 아무리 두렵더라도 우리의 가족, 친구, 선배, 후배들을 위해 더 평등하고 투명한 나라를 만들려고 두려움과 매일매일 싸웁니다. 국민은 하루하루 더 발전하며 소리치고 있습니다. 모든 세대가 통합해 각자만의 방식으로 누군가는 주먹을, 누군가는 촛불을, 또 누군가는 응원봉을 흔들고 있습니다. 모두를 자신의 개로 만들고 싶어서 국민을 처단한다는 윤석열 대통령과 우리는 다릅니다. 자신의 죗값을 치르기 무서워 본인의 본분을 잊고 국민의 외침을 무시하는 국민의힘과 우리는 다릅니다. 우리에게 주어진 민주주의와 자유가 당연한 줄 알고 선배들이 희생을 한 것을 잊고 자신이 계엄령을 옹호한 자들과 우리는 다릅니다. 우리는 윤석열 대통령에게 그토록 말했던 반국가 세력이 누구인지 보여줘야 합니다. 맞습니까? 네! 민중의 외침은 쉽게 꺼지지 않습니다. 우리의 손과 마음에 새겨둔 촛불이 꺼지면 다시 불을 붙일 것이고 바람을 타고 휘날리는 횃불을 들고 오실 것이고 별처럼 무수히 반짝이는 응원봉을 들고 더 힘차게 흔들며 어둠 속을 밝힐 것입니다. 우리의 가슴 깊이 흘러나오는 이 뜨거운 민중의 외침이 겨울을 녹이고 봄이 오도록 할 것입니다. 얼마 남지 않았습니다. 그 봄날이 올 때까지 우리 국민은 지치지 않고 끝까지 외쳐야 합니다. 보여줍시다. 정말 반국가 세력이 누군지, 국민의 안전을 침해하는 것이 누군지, 국민의 외침이 얼마나 강한지 말입니다. 우리는 지지 않습니다. 맞습니까? 네! 제 마지막 10대를 바친 이 시위를 기억하며 구호로 마무리하겠습니다. 불법 개헌 내란 속에 윤석열을 탄핵하라! 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 불법 개헌 옹호자 내란 공범 국민의힘을 해체하라! 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 감사합니다. 네, 힘찬 발언 감사합니다. 우리 수능 끝난 사랑도 명예 이름도 남김없이 한평생 나가 참한 너 뜨거운 맹세 또 공지는 감대어 깃발만 나쁘며 새날이 올 때까지 흔들리지 말자. 세월은 흘러가도 상처는 안다. 깨어나서 외치는 뜨거운 남성 앞서서 나가니 산자여 따르라. 앞서서 나가니 산자여 따르라.
동지는 간데 없고 동지는 간데 없고 깃발만 남으면 새날이 올 때까지 흔들리지 말자. 세월은 흘러가도 상처는 난다. 깨어나서 외치는 뜨거운 남성. 앞서서 나가니 삼자여 따르라. 앞서서 나가니 삼자여 따르라. 앞서서 나가니 삼자여 따르라. 앞서서 나가니 삼자여 따르라. 삼자여 따르라. 투쟁! 투쟁! 이어서 발언하겠습니다. 기다 뺄게요. 똑같습니다. 만약 지난 12월 3일 밤 수천의 국민들이 국회로 가지 못했다면, 국회에서 비상계엄 해제 결의가 실패했다면, 그래서 의원들이 진압하기 전에 국회가 계엄군에 의해 장악되었다면, 그랬다면 지금 우리에게 벌어지고 있었을지 모를 일입니다. 오늘 우리나라의 이 사태가 국민의 투표로 선출된 대통령에 의한 내란, 친위 쿠데타가 오늘 갑자기 발생한 것이 아니라는 것입니다. 정말 가슴 아프게도 우리나라는 한 번도 이런 적폐를 깨끗하게 청산한 적이 없는 것 같습니다. 전두환도, 노태우도, 이명박도, 박근혜도 국민들이 싸워서 잡아넣으면 기득권. 안녕하세요. 올해 17살 고등학교 자퇴생 한소윤입니다. 그리고 방탄소년단과 플레이브를 좋아하는 그저 평범한 내향인입니다. 중학교 1학년 때부터였을 겁니다. 저는 우울증과 불안장애를 동반한 공황장애를 앓고 있습니다. 심한 정도는 아니지만 매일 약을 먹고 주기적으로 병원에 가야 하지요. 이 때문만은 아닐 겁니다. 세상에는 다양한 사람들이 있지요. 그중 저는 세상이 너무 밉고 살기 싫은 사람이었습니다. 12월 3일 윤 대통령의 계엄 선포를 듣고 더욱 불안해진 저는 죽고 싶어졌습니다. 낮에는 방에 틀어박혀 어두운 미래를 생각했고 밤에는 아무도 몰래 눈물을 쏟았습니다. 분명 그랬습니다. 하지만 바로 다음 날부터 저는 제가 죽기 싫어한다는 걸 알았습니다. 12월 4일 자고 일어나 상황을 정확하게 파악하기 위해 SNS에 들어갔습니다. 그리고 깨달았습니다. 저는 오히려 살고 싶어 한다는 것을요. 아무런 걱정도 없이 그저 평화로운 나라에서 평범한 자퇴생으로 오래오래 살아가고 싶다는 생각을 했습니다. 그리고 다짐했습니다. 그런 나라를 만들기 위해서, 그리고 저 같은 사람들을 위해서 저 하나라도 더 힘을 보태야겠다고요. 나라와 국민들을 혼란에 빠뜨리고 외교적, 경제적 등 다양한 방면으로 혼란을 일으킨 대통령이 진정으로 대한민국의 대통령입니까? 아니요! 우리는 분명히 말할 수 있습니다. 그런 사람은 절대로 대통령이 아닙니다. 1910년부터 1945년까지 일제로부터 이 나라를 지켜내주신 그 순국 선열들께 부끄럽습니다. 1980년 5월 18일 독재정치와 그 시절의 대통령으로부터 이 나라의 민주주의를 지켜내주신 광주의 그분들께 부끄럽습니다. 과거에게서 무언가를 배우지 못하고 또다시 역사를 반복한다는 사실이 무척이나 통탕스럽습니다. 이미 한 번의 탄핵 시도가 실패했으나 뭐 어떻습니까? 우리 지금의 대통령은 9번의 수능 시도를 했는데요. 우리는 그가 자리에서 내려와 제대로 된 사과를 할 때까지 몇 번이고 다시 시도할 겁니다. 그런
의문을 표하는 사람이 있었습니다. 왜 항상 혁명의 시작은 겨울일까? 글쎄요, 결국 그 끝에는 따뜻한 봄이 찾아와야 하기 때문 아닐까요? 지금 이렇게 추워도 시간이 지나고 우리가 승리하면 따뜻한 봄과 아름다운 꽃들이 우리를 반겨줄 겁니다. 제 안에 있는 조상님들의 피가 저를 자랑스럽게 합니다. 작금의 상황이 제 피를 들끓게 합니다. 지금의 제가 미래의 저를 잊게 할 겁니다. 저는 지금 이 순간을 영원히 후회하지 않을 것입니다. 부디 아무도 다치지 않고 아무도 상처받지 않고 아무도 죽지 않기를 바랍니다. 역사는 반복되어선 안 됩니다. 제가 올해 들은 말 중에 가장 멋있다고 생각한 말을 외치며 저는 이만 물러나도록 하겠습니다. 국민의 이름으로 대통령직에서 내려올 것을 명한다! 감사합니다. May I be happy. 매일 웃고 싶어요. 걱정 없고 싶어요. 아무나 좀 답을 알려주세요. So happy. 주저앉고 있어요. 눈물 날 것 같아요. 그러니까 tell me so hard to be happy. 그냥 쉽게 쉽게 살고 싶은데. 자, 우리 응원봉만 가지고 계신 분 소리 질러! 그 다음은 손픽셋을 들고 계신 시민 여러분 소리 질러! 모두 다 소리 질러! Make some noise! 지금 계속 이번 주 계속 가고 있는데 수가 줄어들지 않고 더 많은 시민들이 함께 해주고 자막혀서 조금 더 짧게 하시겠지만 우리 시민들께도 한번 전해드리겠습니다. 잘 계시면 모든 분노와 열기를 담아서 손떨이로 힘차게 해주겠습니다. 나는 언제나 그대 곁에 있겠어요. 윤석열은 우리를 버렸지만 우리 시민들이